সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আইসিটি অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম। গত ক্লাসে তোমরা দেখেছো বিশ্বগ্রাম কি, বিশ্বগ্রাম তৈরির উপাদানসমূহ, বিশ্বগ্রাম সংশ্লিষ্ট যে ধারণাগুলো আছে সেগুলো। এখন তোমরা দেখবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কি। তো চলো প্রেজেন্টেশনে যাই। পার্ট 3 ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। এই পার্ট শেষে যা যা শিখতে পারবে তা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে, ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবে, ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রয়োগ ক্ষেত্র বর্ণনা করতে পারবে এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সম্পর্কিত আমরা একটা ভিডিও দেখি। Start with VR. In simple terms, VR is a computer-generated simulation or replacement of one's environment. For example, you put on a headset, it blocks out your world view and substitutes a digital world that's designed to fool your senses. From the point of view of your brain, you're somewhere else. It's a form of mental teleportation, if you will. So where did VR come from? There's going to be a full video on the history of VR, but the basic gist is as follows. The origins of VR as a technology system can be traced back to 1962 when filmmaker Mort Heelig created the Sensorama. It was an arcade-style cabinet with a 3D display, vibrating seat, stereo sound, fan, and scent producer. One of the experiences was riding a motorcycle down the streets of Brooklyn. The viewer would have a 3D view of the streets while having the wind blow in their face, while simultaneously feeling the vibration of the motorcycle seat and even experiencing the smells of the city. Although it was absolutely revolutionary for the time, the idea largely didn't gain traction. Most people point to MIT computer scientist Ivan Sutherland as being the godfather of VR displays. In 1968, he created the Sword of Damocles, the first VR headset. He and his colleagues at MIT started the first virtual headset experiments. As a side point, Sutherland was a low-key genius. He also invented Sketchpad in 1963, an advanced software for computer-aided design and a breakthrough in human-computer interaction. But more on this in the full history video. It wouldn't be until 1987 when the actual term virtual reality was coined. The term was the brainchild of Jaron Lanier, an American computer philosopher and computer scientist. Let's break down the actual meaning of virtual reality. Virtual means being something in effect, though not in actuality or in fact. This is from mid-15th century English. So in other words, ideally, VR is an approximation of our reality that is digital, but not reality itself. Since its inception in the late 60s, VR hardware has existed largely in university research labs in hilariously big and bulky forms, never to test the waters of mainstream consumer product, but more for an understanding of the limits of our brain's perception systems. It was also a helpful tool for PTSD and cognitive behavior therapy patients. Over the years, various companies such as Nintendo and NEC have tried bringing VR to the consumer market, but these efforts were major failures. The reasons for the industry's previous failures will be looked at in future videos, but broadly speaking, the technology just wasn't there and the threshold for building a convincing headset was too high. Until now. Currently, VR is quickly becoming extremely relevant to gamers, 3D artists, architects and real estate agents, teachers and students, and even astronauts. After crying wolf a number of times, VR is finally showing some promise this time around.
এখন আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সম্পর্কিত একটি ভিডিও দেখলাম, যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে তা দেখলাম। তো এখন আমরা তত্ত্বীয় দিকগুলো দেখি। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কম্পিউটার সিস্টেমের সাহায্যে কোনো একটি পরিবেশ বা ঘটনা কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক অবস্থা তৈরি হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে কৃত্রিম পরিবেশকে এমনভাবে তৈরি উপস্থাপন করা হয় যা ব্যবহারীর কাছে সত্য ও বাস্তব বলে মনে হয়। 1962 সালে মর্টন লিওনার্ড হেলিক তার তৈরি সেন্সোরমা সিমুলেটর নামক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রদর্শন করে, যা ভিডিওতে কিছুক্ষণ আগে তোমরা যা দেখলে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে বাস্তব অনুভূতি তৈরি করার জন্য তথ্য আদান প্রদানকারী বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। যেমন ডিভাইসগুলো কি কি? এটি হচ্ছে আমাদের হেড মাউন্টেন ডিসপ্লে, আরেকটি হচ্ছে আমাদের হ্যান্ড গ্লোভস বা ডাটা গ্লোভস, এটি হচ্ছে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ বডি সুইট, আর আমরা যে বিষয়গুলো পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হেড মাউন্টেন ডিসপ্লে, ডাটা গ্লোভস, পূর্ণাঙ্গ বডি সুইট, এই তিনটি। এখন আমরা দেখব ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সিস্টেম তৈরির উপাদান সমূহ। এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির যে সিস্টেমটি আছে তার উপাদানগুলো কি কি। আগে আমরা দেখলাম যে হার্ডওয়্যার জাতীয় জিনিসগুলো কি কি। এখানে আমরা যা দেখছি সেটাকে বলা হচ্ছে ইফেক্টর, অর্থাৎ ইফেক্টর হলো বিশেষ ধরনের ইন্টারফেস ডিভাইস যা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এরপর হচ্ছে রিয়েলিটি সিমুলেটর, যেমন বাস্তব যেন অনুভূত হয় এর জন্য যেরকম এই প্রাইভেট কার। রিয়েলিটি সিমুলেটর এটি এক ধরনের হার্ডওয়্যার যা ইফেক্টরকে সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করে, যেমন বিভিন্ন ধরনের সেন্সর। এরপর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ সফটওয়্যার। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু ব্যক্তি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছে। বিভিন্ন সিমুলেশন সফটওয়্যার সমূহ যেমন গুগলের আমরা দেখতে পাই গুগল ভিআর জিওমেট্রি, অর্থাৎ এই বস্তুর বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যের অবস্থান। জিওমেট্রি হলো ভার্চুয়াল পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য। এরপর আমরা দেখব ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার বা প্রয়োগ। কোথায় কোথায় আমরা প্রয়োগ করছি? প্রকৌশল ও বিজ্ঞান। আমরা চিত্রে যদি দেখি এটা প্রকৌশল এবং বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা, গবেষণার লব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রক্রিয়ার সিমুলেশনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। এখন আমরা দেখব শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে শিক্ষা লাভ করছে। শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অনেক প্রভাব রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার যে জটিল বিষয়গুলো সহজে উপস্থাপন এবং পাঠ দানের বিষয়টি সহজে চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী করা যায়। এরপর হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার বা প্রয়োগের আরেকটি অংশ, যেমন খেলাধুলা ও বিনোদনের ক্ষেত্রে। আমরা দেখছি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জন্য কম্পিউটারের সাথে কোনো খেলায় অংশগ্রহণ সহজ হচ্ছে। দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক সিমুলেশনের মাধ্যমে নির্মিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নির্মাণ ছবি, যা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। কিছুক্ষণ আগে আমরা ভিডিওতে যে মুভিটি দেখলাম সেটি হচ্ছে দ্য কল আপ। এরপর ব্যবসা বাণিজ্যে কি ধরনের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার হয়? একজন আরেকজনকে ব্যবসায়িক জিনিসগুলো বোঝাচ্ছে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে ক্রেতার কাছে পণ্যের ব্যবহার ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ সহজেই উপস্থাপন করা যায়।
এছাড়া ব্যবসায়িক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপাদিত বা প্রস্তাবিত পণ্যের কল্পিত রূপ উপস্থাপন করা হয়। এখন আমরা দেখব ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগের আরেকটি অংশ, যেটি ড্রাইভিং ও নির্দেশনা। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে গাড়ি চালানোর বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারছে, ফলে সে প্রশিক্ষণার্থী দ্রুত গাড়ি চালানো শিখতে পারছে, যেমন এখানে চিত্রে। আরেকটি হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা, যেমন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহারের অন্যতম বৃহৎ ক্ষেত্র হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। এই প্রযুক্তির সিমুলেশনের মাধ্যমে জটিল সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। চিকিৎসকদের নতুন চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা অর্জন বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন আমরা দেখব প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিভাবে ভূমিকা রাখছে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে সেনাবাহিনীতে অস্ত্র চালানো এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহারে নিখুঁতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। ইতিহাস এবং ঐতিহ্য রক্ষায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কিভাবে অবদান রাখছে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সাহায্যে জাদুঘরে ত্রিমাত্রিক চিত্রের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য উপস্থাপন করা যায়, ফলে দর্শনার্থীরা তা দেখে মুগ্ধ হয় ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করে থাকে। মহাশূন্য অভিযানে আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে মহাশূন্যে অভিযান করতে পারি বা স্বাদ নিতে পারি। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে ত্রিমাত্রিক সিমুলেশন তৈরির মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা সৌরজগতের গ্রহ বা গ্রহপুঞ্জের অবস্থান, গঠন, প্রকৃতি ও গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই ধারণা লাভ করতে পারে। এখন দেখব ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ইতিবাচক প্রভাবগুলো কি কি। ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সহজ ও সরল করা সম্ভব। ২ নাম্বার হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে জটিল বিষয়গুলো ত্রিমাত্রিক চিত্রের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করা যায়। কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সিমুলেশনের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে খরচ কমানো যায়। এরপর আমরা দেখব নেতিবাচক প্রভাবগুলো। যেমন বাস্তবে স্বাদ পাওয়ায় কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। ২ নাম্বার হচ্ছে যেহেতু ভার্চুয়াল রিয়েলিটি একটি কম্পিউটার সিস্টেম, তাই এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যয়বহুল হয়, সবাই এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সুবিধা পায় না, ফলে ডিজিটাল বৈষম্য তৈরি হয়, যেটাকে আমরা বলছি ডিজিটাল ডিভাইড। তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহারের প্রভাব, কোন কোন ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হয়, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে আমরা কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি এবং তার ক্ষতিকর দিকগুলো। তো আশা করি চর্চা করবে। সবার সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।